of the area? Yeah. Okay. So again, as I said, the state, the area, the complete region, province we're in is Mpumalanga. Mpumalanga is Highveld. That's why everything is so open and flat. It's the Highveld. That's why there's so many corn here and all of that. The reason why we're hunting this area is because the species we hunt can only survive in this area. They can't survive in the thick forest, so we need to be able to find the areas where they can, where you can find them living freely. So that's why we're coming to this area. And the Highveld get a very low rainfall. That's why the grass is already turning early in the season. And as you can see, everything is pale because we didn't get enough rain this year. Okay. We got 70% less rain than last year. Yes. And what are the mainly animals around here? The main species that survive here and live very well are cat species like serval. Yeah. Because of all the agriculture, there's a lot of mice. Okay. So the serval catch the mice, and blesbok, black wildebeest, because they are plains animals, open grass country where the only reason they can get away from a predator is with speed. Yeah. And in the forest they cannot get up to speed. That is why they live in the Highveld area. Lechwe and fallow deer naturally are here because of all the grass, all the water. Tsessebe originates from Central Africa. Okay. They migrated south, Okay. but they couldn't reach numbers this side. Okay. They were killed and caught because they couldn't adapt, and there is too much overpopulation happening. So the Tsessebe does not run as well here as blesbok, red hartebeest, all those fast animals. They live in the open country. Yes. There's a zebra. ഹലോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ബസോൾ. അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കുമലങ്ക. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ തന്നെ നീ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞോ, അല്ലാണ്ട് നീ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് എത്രത്തോളം വിഷ്വൽ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. ചിലപ്പോ അത് ഈ ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണുമ്പോ അതൊരു പൊട്ട് പോലെ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നത്. ഇത് ആ കാണുന്ന മൃഗങ്ങള് കണ്ടോ, അത് സീബ്ര ഉണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ അനിമൽസ്? Blesbok is there, zebra is there, and white blesbok is there. Then the deer. I think that is a follow deer. I think that is deer. Then what is it? I think that one is buffalo. That is ostrich. Ostrich, Ostrich, that one. That is zebra. This ostrich. That is running one is blesbok. But that's running one. Is that blesbok with the horn? Yeah. Big horn, yeah. Blesbok male and female they have horns. ഓക്കെ. This is also deer. Follow deer. A yearly, 1 year. ഇപ്പൊ സമയം രാവിലെ 9 മണി. അതായത് ഇപ്പൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഇതല്ലാത്തൊരു സമയം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ചു മൃഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. Full of animals. See. അങ്ങോട്ട് അവിടെ തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ലയൺ മുതല് ഇവിടെ ഈ ഏരിയയില് ലയണും എല്ലാം ഉള്ള ഇതാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് രാജു The white ഇവിടെ വന്ന് beast. Ranjit white beast.
എവിടെ നിന്നല്ലോ വീണ്ടും അതെ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വെടിവെച്ച് പിടിച്ച വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സ്പെക്കാണ്. ഇത് റട്ടിംഗ് സീസണാണ്. ഇതിന്റെ ഗ്ലാൻഡാണിത്, ഈ കാണുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലുണ്ടാവും. ഇതിൽ നിന്നൊരു ദ്രവം പോലെ സാധനം വരും. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പുല്ലുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവരുടെ ടെറിട്ടറി മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് റട്ടിംഗ് സീസണിൽ ഇതിങ്ങനെ പാനയ്ക്കൊക്കെ മതം എന്ന് പറയണം. ഈ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഇത് വരും. അതിൽ പുല്ലുമ്പോൾ തേച്ചിന്റെ ബൗണ്ടറി അവർ തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനെ ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത. ഏകദേശം ഇതിന് എത്ര വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഒരു 7 വയസ്സ് പ്രായമാണ്. മച്ചൂറാണ്. ഇത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈ colour. സ്പീഷ്യസ്. ഈ കളർ വൈറ്റ് വളരെ റെയർ ആണ്. വേറെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെയൊക്കെ 4-5 വേറെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ പിടിച്ചിരുന്നു. Why don't you flat skin that one? Put it together, here show the difference. Use a flat skin of that one. Then you see everything. Flat skin on the skull. On this side. He stands, okay, just wait. Okay, you can shoot far right, straight up with the leg. Ja, ik denk dat je helemaal goed vat. If you aim for the base of the neck while it's walking with it. And just second on the base of the neck. Okay, right, Roger, let's check the distance. That place. 270, huh? Yeah. Okay, Roger. Third from the left, aim just below the neck where it's joining the body. Open. Hit. Reload. Keep on him. First one, isn't it? Hit him again. Okay, now Roger, the blood is beginning. Right, up. Yes, keep that in the posture. Give me the blood to take another gun. No, the distance is closer. That's maybe too long. This even has a little bit. You don't want to sit.
ജയേഷ് ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഈ കാറ്ററിജിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയാം. ഇത് ഡബിൾ ബാരലിൻ്റെ ആണ്, അതായത് ഷോർട്ട് ഗണ്ണിൻ്റെ എന്ന് പറയും. ഷോർട്ട് ഗണ്ണിൻ്റെ കാറ്ററിജ് ആണ്. ഇത് 12 ഗേജ് ആണ്. ഇത് 4 തരത്തിലുണ്ട്. ഇത് 12 ഗേജിൻ്റെ ആണത്. ഇത് കുറച്ച് നീളമുള്ളതുണ്ട്, തിന്നായിട്ടുള്ളതുണ്ട്, പലതുമുണ്ട്. അത് പല പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹണ്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ രീതിയിലുള്ളതുണ്ട്. ഇത് പ്യൂർലി ഹണ്ടിങ് ഗൺ അല്ല, ഇത് സ്പോട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇത് 28 ഗ്രെയിനാണ്. ഇത് പല ഗ്രെയിനുള്ളതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈവൻ മറ്റേ സാധാ ബുള്ളറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഗ്രെയിൻ ഉണ്ട്. 12 ഗ്രാമാണ് ഒരു ഗ്രെയിൻ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്നത്. ഇത് 28 ഗ്രെയിനാണ് അത്. ഇത് അതുപോലെ 7.5 പറയും മാർക്കിങ്. അതുപോലെ 9 ഉണ്ട്. അത് പലതും നമ്മൾ ഏത് ബേർഡിനെയാണ് വെടിവെക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒട്ടപ്പക്ഷിയൊക്കെ വെടിവെച്ച വഴിയില്ല, പോകും. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പക്ഷികൾ, താറാവ് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നല്ല ഈ വലിയ തരം ഗൂസ് അതിനെ കടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പറ്റില്ല. 9 വേണം. 7.5 പകരം 9 വേണം. അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് നിറയ്ക്കുന്നത് ഗൺ പൗഡറും അതിനുള്ള എന്താ പറയുക വേണ്ട കോട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കത്താനുള്ള എന്താണോ ആ ഇത് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും. പ്ലസ് ഇതിനകത്ത് 2 രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ബോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. ബോൾസിൻ്റെ കേജ് കൂടിയതുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത് വെയിറ്റ്. അതുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെതറി പോവുകയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് 2 രീതിയിലുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോക്കിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഗണ്ണിനകത്ത് ചോക്കുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് ചോക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഹാഫും ക്വാർട്ടറുമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓപ്പൺ ചോക്കുണ്ട്. ഓപ്പൺ ചോക്കിൽ നമ്മൾ വെടിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ സർക്കിളായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ ഉണ്ട പോകുന്നത്, ആ ബോൾസ് പോകുന്നത്. കുറേ കൂടെ വിരിഞ്ഞു പോകും. ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്റ്റൻസിൽ പറക്കുന്നത് നമുക്ക് അടിക്കണമെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ആ പ്രഷർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ദൂരെ നമുക്ക് അടിക്കാം. ഇത് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാഗ്സിനെയൊക്കെ മൂവിങ് ടാർഗറ്റിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഗൺ ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ. ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതുള്ളത്? ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റേ റൈഫിൾ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈസൻസ് വേണം. പക്ഷേ ഷോർട്ട് ഗണ്ണിനെ ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ കോമ്പറ്റൻസി കോഴ്സ് ചെയ്യണം. ജയേഷിന് അയർലൻഡിലെ ഗൺ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അയർലൻഡിൽ എന്തൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ വെടിവെക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട്? അയർലൻഡിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഡിയർ സ്റ്റാക്കിംഗ് കോഴ്സും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിയർ സ്റ്റാക്കിംഗ് ലാറ്റം എന്ന് പറയും, UK അവരിതുള്ളത്. അവരുടെ കോഴ്സാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, NRGCൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ കോഴ്സിൽ നമുക്ക് പറയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു മൃഗത്തിനെയും ഇഞ്ചുറി ചെയ്ത് വിടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആ കോഴ്സിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് അനിമലിൻ്റെ അനാറ്റമി, ഇപ്പോൾ ഒരു മൃഗത്തിനെ വെടിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗാലക്കിങ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഗാലക്കിങ് ചെയ്യണം എന്നറിയണം. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ലിംഫ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിന് അസുഖങ്ങളുണ്ടോ, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് അറിയണം. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹൈജീനായിട്ട് മീൻസ് ഹൈജീനിക്കായിട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡ്രൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴൊക്കെ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെളിയെല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഇതാവും. ഫാം ലാൻഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചാണകമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മളത് പഠിപ്പിക്കും. ബേസിക്കായിട്ട് ഗണ്ണിൻ്റെ ലോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കും. പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിനൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എക്സാം ഉണ്ട്. ആ എക്സാം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ്. നമുക്ക് റേഞ്ചിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കും. അപ്പോൾ റേഞ്ചിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ആദ്യം നമുക്കൊരു 25 മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 5 ബുള്ളറ്റ് തരും. അത് വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫെയിലാവും. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ 50 മീറ്ററിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 75 മീറ്ററിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അത് 100 മീറ്ററിലൊരു മാനിൻ്റെ ചിത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു മാനിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ ലങ്ങും ഹാർട്ടും വരുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ഡയഗ്രാം പോലെ. സൈഡിലായിട്ട് ഒരു മാർക്കിംഗ് ഒരു സർക്കിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. 3 ബുള്ളറ്റ് വന്നിട്ട് അതിൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറയും. റൈഫിൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ 3 ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിങ്ങിന് ആ സർക്കിളിനകത്ത് തന്നെ എടുക്കും. അതിലൊരു ബുള്ളറ്റ് വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിലായി. നമുക്ക് പിന്നെ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം വേറെ ദിവസം. അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആ 3 കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും. അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ആ മാനിൻ്റെ ആ ഡയഗ്രാം വരച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഹാർട്ടും ലങ്ങുമുള്ള ആ പോർഷൻ ഒരു വരച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 10 ബുള്ളറ്റ് വരും. ഈ 10 ബുള്ളറ്റും ആ സർക്കിളിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതിന് വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ അയർലൻഡിലെ മൃഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഹണ്ടിങ് അലൗഡ് ഉള്ളത്? അത് ഓരോ സീസൺ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ അയർലൻഡിൽ ശരിക്കും 4 തരം ഡിയറുകളുണ്ട്. പാലമുണ്ട്, നമ്മുടെ സീക്ക ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ മൗണ്ട് ജാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളത് റെഡ് സ്റ്റാഗ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഡബ്ലിനിലും ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാം ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയും. സീക്കയും ഇതും കൂടി മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. പ്യോർ ബ്രീഡ് റെഡ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ കെറി പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അത് പക്ഷേ ഈ കിലാണി റിസർവിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വെടിവെക്കാൻ അതോറിറ്റിയില്ല. ഈ കാട്രിഡ്ജ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസും അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗണ്ണാണെങ്കിലും കാട്രിഡ്ജ് വെക്കാനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈസൻസിൽ ഓരോ രാജ്യത്ത് ഓരോ മാതിരിയാണ്. ഇപ്പോൾ അയർലൻഡിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗണ്ണിൻ്റെ ലൈസൻസിൽ തന്നെ എത്ര കാട്രിഡ്ജാണെന്നും കൂടി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അത് മസ്റ്റാണ്. അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാട്രിഡ്ജ് വെക്കാനുള്ള അതോറിറ്റി ഇല്ല.
അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കണം ആദ്യം എത്രയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് പർപ്പസ്, എന്തിനാണ് ഇത്ര കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇത് ഷോർട്ട് ഗൺ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് കോമ്പറ്റൻസി, ഇപ്പോൾ ഏത് റൈഫിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കോമ്പറ്റൻസി വേണം നമുക്ക്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലൈസൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് ബേസിക്സ് നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളത് കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേറെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗണ്ണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഗണ്ണിൻ്റെ ഷെല്ല് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സേഫിൽ വെക്കണം നിർബന്ധമില്ല, നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഗണ്ണ് ഇത്. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ബുള്ളറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബുള്ളറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും സേഫ് വേണം. അത് സേഫ് നമുക്ക് വൺസ് ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം പറയണം. ഇങ്ങനെ EU സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അത് പ്രകാരമാണ് എപ്പോഴും സേഫ് നമ്മുടെ ഒരു ഭിത്തിയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ സിമെൻ്റ് ഉള്ള ഭിത്തിയിൽ ഡ്രിൽ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റാൻ പാടില്ല. അത് മസ്റ്റാണ്, അത് പോലീസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ. കൂടാതെ ഇത് എത്ര കാർട്രിഡ്ജ് വരെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം? ഇതിലിപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ പെർമിറ്റിൽ എൻ്റെ ലൈസൻസിലുള്ളത് 1500 ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 1500 പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, അതേ സമയത്ത് എനിക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇത് ഇവർ തന്നിരിക്കുന്ന പെർമിറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള നമ്പർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 6 മാസം ജയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈസൻസും പോകും. ഓക്കെ. നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടും. ഈ ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അയർലൻഡിൽ? അയർലൻഡിൽ ലൈസൻസിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്ലബ്ബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. ആദ്യം ക്ലബ്ബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോമ്പറ്റൻസി കോഴ്സ് ചെയ്യണം. ബേസിക്കായിട്ട് റൈഫിൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, റൈഫിൾ ഒരാൾക്ക് ചൂണ്ടാൻ പാടില്ല, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബേസിക്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. റൈഫിൾ ആരും പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്ലെൻഡറുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ പോയതിനു ശേഷം മാത്രമേ. അപ്പോൾ അവരത് കഴിയുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോപ്പിയും നമ്മുടെ ലൈസൻസിൻ്റെ കോപ്പിയും പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് മസ്റ്റാണ്. അയർലൻഡിൽ 6 മില്യൺ ഓരോങ്കിലും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കവർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അത് ക്ലബിൽ പോയാൽ പോലും നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ മസ്റ്റായി. കൂടാതെ ഈ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ പോക്കിൻ്റെ ഗണ്ണിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഉള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക വാല്യൂ ആണല്ലോ. അവർക്കൊരു പോലീസ് ലെവലിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്നല്ലേ, അവർക്കുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രൈമോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സ്മോൾ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ലൈസൻസ് കിട്ടും. അതായത് ഈവൻ നമ്മുടെ പേരിൽ സ്പീഡിങ്ങോ ഈവൻ നമുക്ക് ലൈസൻസിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പിന്നെ അവർ മെയിൻലി അയർലൻഡിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വല്ല ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് അതറിയണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം. മെന്റലി ചോദിക്കും മെന്റലി അങ്ങനെ വല്ല ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ ആംസ് ഓഫീസറാണ് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സൂപ്രണ്ടാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ഇത് എത്ര നാൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ റിന്യൂവൽ? ലൈസൻസ് എല്ലാ 3 വർഷത്തേക്കാണ് തരുന്നത്. 3 വർഷം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാം. പല രാജ്യങ്ങൾ പല റൂൾസാണ്. നമ്മളോട് 3 വർഷം കൂടുമ്പോൾ റിന്യൂ ചെയ്യാം. കൂടാതെ നമ്മളിത് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ തോക്കും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ റിന്യൂവലിന്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ്? ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഫോം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ അവരൊന്നും കൂടി വെരിഫൈ ചെയ്യും. നമ്മൾ അതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്രൂവ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ പേരിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും. ഇപ്പോൾ ലൈസൻസ് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 15 ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു ലൈസൻസ്. നമ്മുടെ അവിടെ വേറൊരു മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു, 3 വർഷത്തിനടുത്തെങ്ങാണ്ട് വേണ്ടി നോക്കിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു ലൈസൻസ് വൺസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമപ്രകാരം 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ അവർ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് തരണം. ലൈസൻസ് തരും ഇല്ലെന്നുള്ളത് അത് അവര് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ പറ്റി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് നോക്കും അവര്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നോക്കും. പിന്നെ ഒരു കോമ്പറ്റൻസി എക്സാം പോലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? അല്ല, കോമ്പറ്റൻസി എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോൾ അതെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ എല്ലാം കോപ്പീസ് ഇതിൽ വെക്കണം. നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കോപ്പി, നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ കോപ്പി, അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഈ കോമ്പറ്റൻസി കോഴ്സിൻ്റെത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതായത് സ്പോർട്ടിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ലൈസൻസിൽ പ്രത്യേകം പറയും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹണ്ടിങ്ങിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ ഇതും കൂടി നമ്മൾ വെക്കണം. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ UK അയർലൻഡിലൊക്കെ ഡിയർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. ഡിയർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡിയർ സ്ട്രൈക്കിങ്ങിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം.
ഹലോ, ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ്. ഇത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 2 സാധനങ്ങളാണ്. ഫാളോ ഡിയർ ആണ്. ഇത് ഫാളോ ഡിയർ, ഫാളോ ഡിയർ തന്നെ. അത് ഫാളോ ഡിയർ. ഇത് പുള്ളിക്കുള്ള കോമൺ ടൈപ്പ്. ഇത് വൈറ്റ് റയർ ആണ്, വളരെ കുറവുണ്ടാവുള്ളൂ വൈറ്റ്. ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുണ്ട്, അവിടേക്ക് തന്നെ വൈറ്റ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യാനാണ്. ഇവിടെ നിന്നും ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആവാം, വേറെ കളർ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇതിനിപ്പോ പോയിട്ട് ചേഞ്ച് കിട്ടിയില്ല. ഇത് ആ കാണുന്ന പീസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഈ സാധനം. ആണോ? ഇതിന്റെ ആ ഹോണൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സ്ട്രോങ് ആണെന്നറിയാം. ഇത് തമ്മില് ഇത് എല്ലാം എന്നിട്ട് പുതിയത് വരും. അതിന് ഒരു ടേം ഉപയോഗിക്കില്ല അവര്. അല്ല, നമ്മള് ഈ കൊമ്പ് കൊഴിഞ്ഞു പോണ ഇതിനും അല്ലാതെ ഉള്ളതിനും ഒരു ടേം. ആന്റിലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആട്ട് വർഗം പുറത്ത് കൊമ്പ് കൊഴിയില്ല. ഇത് ആന്റിലോപ്പ് വർഗമല്ല, ഇതിന്റെ കൊമ്പ് കൊഴിയും. ഇവിടെ 3 മാസം കൊണ്ട് വലുതായി എത്തും. 3 മാസം വെൽവെറ്റിനകത്തായിരിക്കും. വെൽവെറ്റിന് ബ്ലഡ് പോകാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് പ്രായവൃത്തി ആകുമ്പോഴേക്കും വെൽവെറ്റ് കൊഴിയും. മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് കുത്തി പൊളിച്ച് വെൽവെറ്റ് അപ്പൊ ഇത് മെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഈ സമയം മീറ്റിംഗ് സീസൺ ആണ്. ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് സീസൺ ഇപ്പോഴാണ്. ഇവിടുത്തെ മീറ്റിംഗ് സീസൺ ഇപ്പോഴാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയില്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതിലെ 2 കൊമ്പുകൾ ഇത് അതായത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കൊമ്പ് അപ്പുറത്താണ്ടാണ്. ആ കൊമ്പുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഇടിക്കും. അപ്പൊ ഒരു നോയ്സ് വരും. അത് വെച്ചോണ്ട് ഇവര് അടുത്തേക്ക് ഓടി വരും. ടെറിട്ടറിയിൽ വേറെ ഏതോ മെയില് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരും. ഇല്ല, ഫീമെയിലിനുണ്ടാവില്ല, മെയിലിന് മാത്രം. നമ്മളിപ്പോ ഫോറസ്റ്റിൽ തന്നെ വെച്ചോണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളൊരു സീസണിങ് ആണ്. വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട്, ഇറച്ചി ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മള് ഇത് മട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈലാണത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് പെപ്പറും സോൾട്ടും അതിൽ ചേർക്കും. എന്നിട്ട് അത് കനലിൽ വെച്ച് എൻ്റെ പുറകിൽ കണ്ടോ, അതിൽ തീയിൽ ചുട്ടെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇച്ചിരി വേണമെങ്കിൽ ലെമണൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. വളരെ സിമ്പിൾ സ്റ്റഫാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് അത് മീഡിയം ഉണ്ട്, ഒത്തിരി കൂടുതൽ വേവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മീഡിയം ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ കാണണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് മീഡിയം. ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള ഇതുപോലെ നമുക്ക് മട്ടില്ല. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ. കാട്ടുമൃഗത്തിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ. ഈ ചില കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പൊതുവെ ഇതിന് ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും. അത് പോകാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ചൊറുക്ക. അവിടെ ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ. ചൊറുക്കയും മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിൽ തിരുമ്മിയിട്ട് 3-4 പ്രാവശ്യം വാഷ് ചെയ്യും. ഇതിപ്പോ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട്. ഈ കാട്ടുമൃഗത്തിന്റെ സ്മെല്ല് പോകാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വള്ളിയിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് 3 ദിവസം വെള്ളത്തിൽ, അതായത് വള്ളിയിൽ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തില് ഈ അവന്റെ മണം പോകാനായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കെട്ടിയിടുക, അത് കുറച്ചായിട്ട് വെച്ചാലും മതി. അതാണ്. പിന്നെ അല്ലാത്ത ഒരിതാണ് യോഗട്ടിൽ ഇത് ശരിക്കും കഴുകിയെടുക്കുക. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മുഷു, ഒരു ചെറിയൊരു മണമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയം ഒക്കെ ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് സീസണാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള ഞാൻ പറയാം. ഈ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഈ കാണുന്ന എൻ്റെ പുറവശത്ത് നിന്ന് തന്നെ പിടിച്ചതാണ്. ഇപ്പം ഇത് കൂടാതെ ഇന്ന് പിടിച്ച ഒട്ടക പക്ഷിയുണ്ട്. പിന്നെ 4 തരം അല്ലാത്ത മൃഗങ്ങളും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ ചെറിയ ടച്ചിങ്സിനായിട്ട് 2 വൈൽഡ് ഡക്ക്, അതെല്ലാം ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ. കിച്ചണിൽ വേറെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കൂടാതെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരേക്കും വണക്കം. ഞാനിത് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഞാൻ എല്ലാവരെയും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ എക്സ്പീരിയൻസിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നവർ വന്ന്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അറിയിക്കുന്ന അതല്ല, ഇത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്നാലാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഈ ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഞങ്ങൾ നാളെ ഇച്ചിരി ഞങ്ങളുടെ വൈൽഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക്. ഓക്കെ.